కేవలం యూట్లోనే రాదు. A contractor has a supply of 10,000 bearings per day to an automobile manufacturer. He finds that when he starts production run, he can produce 25,000 bearings per day. The cost of holding of the bearing in stock for 1 day is 2 pies. And setup cost of production run is rupees 18. How frequently should the production run be made? How frequently should the production run be made? The contractor has a supply of 10,000 bearings per day to an automobile manufacturer. He finds that when he starts production run, he can produce 25,000 bearings per day. The cost of holding the bearing in stock for 1 day is 2 pies and setup cost of production run is rupees 18. How frequently should the production run be made? D is equal to 1000 bearings. P is equal to 25,000 bearings per day. Holding cost 0.02 per unit. CO cost, ordering cost is rupees 18 per setup. రాసుకోండి ప్రాబ్లం రాసుకోండి. Q star is equal to root of 2D into C naught by CH into 1 minus D by P. Direct formula.
సో తీసుకొచ్చి డి వాల్యూ అంతా సబ్స్టిట్యూట్ చేశాను. గాట్ క్యూ వాల్యూ, క్యూ స్టార్ వాల్యూ వచ్చింది. ఇంటర్నల్ బిట్వీన్ టూ కాన్సిక్యూటివ్ ప్రొడక్షన్ రన్స్. ఇక్కడ ఇంటర్వల్ అండ్ హౌ ఫ్రీక్వెంట్లీ షుడ్ ద ప్రొడక్షన్ రన్ బి మేడ్ అన్నాడు కాబట్టి ఇంటర్వల్ బిట్వీన్ టూ కాన్సిక్యూటివ్ ప్రొడక్షన్ రన్స్ T is equal to 2 C naught by D into CH into P by P minus D. ఇది ఫార్ములా. ఇంటర్వల్ కనుక్కోవాలంటే ఫార్ములా ఇది. So using this formula, I have found out the interval between two consecutive production runs. Note it down. ఇది కొత్తది ప్రాబ్లం. T is equal to 2 C naught by D CH into P by P minus D is the formula. So coming to the next problem. The demand of an item is uniform at the rate of 25 units per month. Ordering cost is rupees 30 and cost per unit is rupees 2. Inventory carrying cost is 0.5 per month. And if shortage cost is 0.3 per unit per month, determine EOQ and how often to make production run. EOQ with shortages. Question రాసుకోండి. ఇది షార్టేజెస్ కి సంబంధించిన ప్రాబ్లం.
ఎప్పుడైతే షార్టేజెస్ ఇచ్చాడో మనకి ఫార్ములా Q star is equal to 2D into P naught by CH into CH plus CS by CS. షార్టేజెస్ ఇచ్చాడు కాబట్టి షార్టేజ్ ఎంత ఇచ్చాడు ఏంటి అనేది మన క్వశ్చన్ లో ఉంది కాబట్టి ఆ వాల్యూ తీసుకొని 2 into 25 into 30 by 0.5 into CH 0.5 plus 0.3 by 0.3. సో Q star is equal to అంటే EOQ is equal to 90 units. ఇంకా ఏం కనుక్కోమన్నాడు అక్కడ often the production run optimal schedule between two consecutive orders is equal to Q star ఎప్పుడైతే తెలుస్తుందో యాక్చువల్గా మీకు ప్రాబ్లంలో Q star తెలిసింది కాబట్టి Q star by D is equal to 90 by ఇక్కడ ప్రొడక్షన్ ఇవ్వలేదు ప్రొడక్షన్ ఇస్తే ఒక రకం అంటే ఇంతకు ముందు ప్రాబ్లంలో నీకు ప్రొడక్షన్ ఇచ్చాడు కాబట్టి P by P minus D ఇచ్చావు ఇక్కడ ప్రొడక్షన్ ఇవ్వలేదు కాబట్టి నువ్వు డైరెక్ట్ గా Q by D తీసుకున్నావు 33.6 months అని వచ్చింది 3.6 months కాదు 90 by 30 క్యాన్సిల్ అయితే 6 months వస్తుంది 3 months వస్తుంది సారీ ఐ హావ్ గివెన్ రాంగ్ ఆన్సర్ 3 months వస్తుంది నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం క్వశ్చన్ చదవండి The following information on production inventory system of a manufacturing company is given. Determine an optimal lot size, manufacturing time and time between setups. First one optimum lot size kanukomannadu, manufacturing time and time between setups kanukomannadu. Demand ichadu, unit cost ichadu, setup cost ichadu, production rate ichadu, holding cost ichadu, shortage cost ichadu. So demand ప్రొడక్షన్ రెండే ఇచ్చాడు కాబట్టి ప్లస్ హోల్డింగ్ కాస్ట్ షార్టేజ్ కాస్ట్ ఇచ్చాడు కాబట్టి ఫార్ములా ఏం వేసానో చూడండి రీడ్ ద క్వశ్చన్ ఫార్ములా ఏం వేసానో చూడండి Q star is equal to root of T 2D into C naught by CH into ఎప్పుడైతే మీకు అన్ని ఇస్తాడో ప్రాబ్లము డిమాండ్ ఇస్తాడు ప్రొడక్షన్ ఇస్తాడు షార్టేజ్ కాస్ట్ ఇస్తాడు హోల్డింగ్ కాస్ట్ మొత్తం ఇచ్చినప్పుడు ఫార్ములా ఇది వేసుకోవాల్సి వస్తారు root of 2D into C naught by CH into 1 minus D by P into root of CH plus CS by CS. అన్ని ఇచ్చినప్పుడు ప్రాబ్లంలో విత్ షార్టేజెస్ ఇచ్చినప్పుడు సబ్స్టిట్యూట్ చేశాను Q స్టార్ వాల్యూ వస్తుంది సో ఇంకా ఏం కనుక్కోమన్నారు మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ టైం అండ్ టైం బిట్వీన్ సెటప్స్ కూడా కనుక్కోమన్నారు Q స్టార్ కనుక్కున్న తర్వాత మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ టైం ఏమవుతుంది Q స్టార్ బై ప్రీ ప్రొడక్షన్ బేస్ చేసుకొని వస్తుంది
కాబట్టి క్యూ స్టార్ బై పిఎన్ తో వేస్తే మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ టైం ఉంది. టైం బిట్వీన్ సెటప్స్ క్యూ స్టార్ బై డి వేస్తే టైం బిట్వీన్ సెటప్స్ వస్తుంది. ఒకసారి ప్రాబ్లం క్వశ్చన్ చదువుకోండి. ఇచ్చినవి ఇవి, వేసిన ఫార్ములా ఇది. మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ టైం బిట్వీన్ సెటప్స్ రెండు కనుక్కోవాలి. సో క్యూ స్టార్ కనుక్కొని క్యూ స్టార్ బై పి వేస్తే మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ టైం, క్యూ స్టార్ బై డి వేస్తే టైం బిట్వీన్ సెటప్స్. ఇదిగోండి క్యూ స్టార్ బై పి, క్యూ స్టార్ బై టి. ఇది కొంచెం డిఫికల్ట్ మోడల్. మీకు ఇచ్చిన 5 మోడల్స్ లో ఇది ఒక లాస్ట్ మోడల్, విచ్ ఈస్ ఏ డిఫికల్ట్ మోడల్ అండ్ ఇట్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ ప్రైస్ డిస్కౌంట్స్ మోడల్. ఈ ప్రైస్ డిస్కౌంట్స్ మోడల్లో క్వశ్చన్ చదవండి చాలా నీట్ గా. యాన్యువల్ రిక్వైర్మెంట్ ఆఫ్ ఎన్ ఐటమ్ ఈజ్ 2400 units. Each item costs the company ₹6. The manufacturer offers discount of 5% if 500 or more quantities are purchased. The ordering cost is ₹32 per order. Inventory cost is 16%. Whether it is advisable to accept the discount? Comment. మనం తీసుకునే డిస్కౌంట్ అడ్వైజబుల్ కాదా దాని మీద కామెంట్ చేయాలి. క్వశ్చన్ ఇంకొకసారి చదువుకొని నీట్ గా రాయండి. సొల్యూషన్ లో ఏమేమి ఇచ్చానో అవన్నీ కూడా రాస్తే దాన్ని బట్టి సొల్యూషన్ ఎలా చేయాలో స్టెప్ వైజ్ చెప్తాను. క్వశ్చన్ లో నీకు డి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2400 units, ఆర్డరింగ్ కాస్ట్ 32 పర్ ఆర్డర్, ఇంట్రెస్ట్ 0.16. నీకు C1 ఫస్ట్ కాస్ట్ C1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ₹6 per unit ఇచ్చాడు. C2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5% on 6. ఇక్కడ కంపెనీ కాస్ట్ ₹6 అంటే ఇది C1. The manufacturer offers discount of 5% if 500 or more quantities are purchased. 5% డిస్కౌంట్ ఆఫర్ చేస్తున్నాడు అంటే C2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5% on ₹6, which is equal to 5% అంటే 5/100 into 6, ₹5.7 per unit. తర్వాత యాక్చువల్ గా మొత్తం ఎన్ని ఆర్డర్స్, ఇఫ్ 500 or more quantities, ఎన్ని క్వాంటిటీస్ 500 more quantities తీసుకుంటే, సో Q8 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 500 క్వాంటిటీస్ తీసుకున్నారు. సో స్టెప్ 1 ఫస్ట్ స్టెప్ లోకి వచ్చేసరికి Q2 ఎట్ ద ప్రైస్ C2. ఫస్ట్ Q2 కనుక్కోవాలి ఎట్ ద ప్రైస్ C2. Q2 ఫార్ములా ఏంటి? √2D into C0 by C2 into I. సో ఇంటూ 2 into 2400 into C0, 232 by C2 కనుక్కున్నాం కదా, 5.7 into I, 410 units వచ్చింది. ఈ 410 units Q8 కంటే పెద్దదా చిన్నదా చూడాలి. సో Q2 ఈజ్ లెస్ దెన్ Q8 అంటే Q8 నీకు ఎంత 500 units, కానీ Q2 ఎంత 410, తక్కువ. సో ద కండిషన్ నాట్ సాటిస్ఫైడ్, Q2 కెనాట్ బి ఆర్డర్డ్. కండిషన్ సాటిస్ఫై అవ్వలేదు. అదే Q2 కన్నా Q8 కంటే Q2 ఎక్కువగా ఉందనుకో, కండిషన్ సాటిస్ఫైడ్, మనం ఇంకా అంతకు మించి వెళ్ళాం. కానీ అక్కడ కండిషన్ సాటిస్ఫై కాలేదు కాబట్టి నెక్స్ట్ స్టెప్కి వెళ్తాం. కంప్యూట్ Q1 కంప్యూట్ చేస్తాం. Q1 అంటే ఏంటి? √2D into C0 by C2 బదులు
C1 into I. C1 అంటే 6 into I. ఇది ఎంత వచ్చింది? 400 యూనిట్స్ వచ్చింది. 400 యూనిట్స్ వచ్చినప్పుడు మళ్ళీ స్టెప్ 4 లోకి వెళ్తాం. స్టెప్ 4 లో ఏంటి? 400 యూనిట్స్ వచ్చింది బెటరా, 410 యూనిట్స్ వచ్చింది బెటరా చూస్తాం. ఎందుకంటే రెండు Q8 కంటే రెండు తక్కువగానే ఉన్నాయి కాబట్టి. సో TCM కనుక్కుంటాం. TCM అంటే ఏంటి? D into C1 ప్లస్ D by Q అంటే C1 కాబట్టి Q1 into C0 ప్లస్ Q1 by 2 into C1 into I. ఇది ఫార్ములా. D into C1 ప్లస్ D by Q1 into C0 ప్లస్ Q1 by 2 into C1 into I. మొత్తం సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం, ఇంత వచ్చింది. అదే మరి C2కి. C2 కూడా సేమ్ D into C2 ప్లస్ D by Q8 into C0. ఇది Q8 నాన్న, మర్చిపోయాను. Q8 D into C2 plus D by Q8 into C2 C0 plus Q8 by 2 into C2 into I. మొత్తం సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఇది ఇంత వచ్చింది. నోట్ TC into C1 plus TC into C2. సో ఆర్డర్ క్వాంటిటీస్ ఈజ్ Q8. కాబట్టి ఆర్డర్ క్వాంటిటీ Q8. ఎందుకు? ఇది 14784 వచ్చింది, ఇది 14006, ఇంకా ఫెచ్ వచ్చింది కాబట్టి ఆర్డర్ క్వాంటిటీ ఈజ్ Q8. ఇక్కడ C1 Q1 తీసుకున్నారు, ఇక్కడ C2 దగ్గర Q8 తీసుకున్నారు. కానీ C2 దగ్గర కూడా C1 దగ్గర కూడా Q8 తీసుకోవాలి. ఇక్కడ Q8 D by Q8 ప్లస్ అలా కూడా తీసుకోవచ్చు అనుకుంటా. అలా కూడా తీసుకోవచ్చు. సో ఒకసారి గివెన్ సొల్యూషన్ రాసుకోండి, స్టెప్ బై స్టెప్ రాసుకోండి. అప్పుడు కానీ ఈ ప్రాబ్లం అర్థం కాదు. రాసుకున్నారా? స్టెప్ 1, స్టెప్ 2, స్టెప్ 3. సో స్టెప్ 4.
So last problem, same. A materials manager adopts a policy to place an order for minimum quantity of 500 of the particular item in order to avail discount of 10%. It was found that company records that last year 8 orders were replaced, each size 200 number. Ordering cost is rupees 500 per order. Inventory carrying cost yet 40% unit is 400. What is the effect of the company decision? Company decision ఏది ఎఫెక్ట్ ఇస్తుంది? ఫస్ట్ ఈఓక్యూ కనుక్కోవాలి. ఈఓక్యూ కనుక్కోవాలంటే రూట్ ఆఫ్ 2D ఇంటూ C0 బై CP ఇంటూ I. సో డి ఇచ్చాడు కదా 1600 ఇంటూ ఫస్ట్ ఏంటి C0 500 బై CP 400 కాస్ట్ పర్ యూనిట్ ఇంటూ 0.4. సో 100 యూనిట్స్ వచ్చింది. TCQ at Q is equal to 100. ముందు 100 దగ్గర TCQ ఎంతో చూసుకోవాలి. సో D ఇంటూ C1 ప్లస్ D by Q star ఇంటూ C0 ప్లస్ Q star by 2 ఇంటూ C1 ఇంటూ I. D ఇంటూ C1 వేసాం ప్లస్ D by 1600 బై Q star 100 ఇంటూ C0 అంటే 500 ప్లస్ 100 బై ఎందుకు ఫస్ట్ మినిమం క్వాంటిటీ ఎంత ఇక్కడ మనం తీసుకుంది 500 కదా. ఆర్డరింగ్ కాస్ట్ ఇస్ 500 కాబట్టి C0 is equal to 500 ప్లస్ 100 by 2 ఇంటూ 400 C1 అంటే ఇక్కడ మినిమం ఆర్డరింగ్ కాస్ట్ ఇక్కడ నీకు 400 నెంబర్ వచ్చిందిగా ఫస్ట్. నెంబర్ వచ్చింది కదా. 400 ఇంటూ 4.4 మొత్తం వాల్యూ వస్తుంది. అదే ఎట్ యాన్యువల్ టోటల్ కాస్ట్ 100 దగ్గర ఇది 200 దగ్గర అయితే మళ్ళీ మొత్తం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. నీకు ఎంతో వాల్యూ వస్తుంది. ప్రపోజ్డ్ ఇన్వెంటరీ కాస్ట్ 500 యూనిట్స్ 10% డిస్కౌంట్ ఆఫర్డ్. C2 ఎంతో ఇక్కడ కనుక్కొని మొత్తం మళ్ళీ ఇదంతా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. సో మేనేజర్ డెసిషన్ ఈజ్ జస్టిఫైడ్. మేనేజర్ డెసిషన్ నీకు క్యాలిక్యులేట్ చేసే కొద్దీ ఏంటంటే C1 దగ్గర వాల్యూ ఇంత వచ్చింది, C2 దగ్గర వాల్యూ ఇంత వచ్చింది. తర్వాత నువ్వు మేనేజర్ డెసిషన్ 500 10% దగ్గర వాల్యూ చాలా తక్కువ వచ్చింది వాటి మీద, కాబట్టి మేనేజర్ డెసిషన్ సాటిస్ఫైడ్. ఇంకొకసారి చూడండి ప్రాబ్లం తీసుకొని ఒకసారి మీరు Q ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్యాలిక్యులేట్ చేసి Q ఈజ్ ఈక్వల్ టు 100 యూనిట్స్, Q ఈజ్ ఈక్వల్ టు 200 యూనిట్స్. మేనేజర్ డెసిషన్ అంటే 500 యూనిట్స్ కి 10% డిస్కౌంట్ మీద మేనేజర్ డెసిషన్. కాబట్టి ఇక్కడ 10% డిస్కౌంట్ తీసుకుంటే మేనేజర్ డెసిషన్ దాని ప్రకారం 500 కి 10% డిస్కౌంట్. 10% డిస్కౌంట్ తీసుకొని అప్పుడు C2 ఎంత వస్తుంది? 500 కి 10% డిస్కౌంట్ తీసుకుంటే 460 వచ్చింది. సో ఆ 460 తీసుకొని వచ్చి క్యాలిక్యులేట్ చేసాం. ఇక్కడ C2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 460 అని పెట్టాడు, ఇక్కడ C2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 360 అన్నాడు. కాదు, ఇక్కడ మీరు 460 యాడ్ చేసుకోవాలి. 10% డిస్కౌంట్ ఇచ్చినప్పుడు తేడా వచ్చింది. అది తీసుకొచ్చి ఇక్కడ మీరు యాడ్ చేసుకుంటే మీకు ఆటోమేటిక్ గా మీకు మేనేజర్ డెసిషన్, అన్నిటికంటే మేనేజర్ డెసిషన్ మీద TCPM తక్కువ వచ్చింది కాబట్టి మేనేజర్ డెసిషన్ కరెక్ట్ అని చెప్పాడు. ఇది కూడా ప్రైస్ డిస్కౌంట్స్ కి సంబంధించిన ప్రాబ్లమే. సో ఇందులో EOQ కి సంబంధించిన ప్రాబ్లమ్స్ అయిపోయాయి. రేపు క్లాస్ లో ABC అనాలిసిస్, VED అనాలిసిస్, JIT కంబన్ ఇవన్నీ మరి ఇందులో ఉన్నాయో లేదో VED అనాలిసిస్లు రేపు క్లాస్ లో చెప్తాను. ABC మీద ఒక ప్రాబ్లం కూడా ఉంది, ఆ ప్రాబ్లం కూడా రేపు చెప్తాను. సో ఆల్మోస్ట్ ఇంకో 2 days లో 3rd యూనిట్ కంప్లీట్ అయిపోతుంది. 4th యూనిట్కి వెళ్ళచ్చు. 4, 5, 6 మొత్తం వచ్చేసరికి 4th యూనిట్ వచ్చేసరికి ఏమో బ్యాలెన్స్ షీట్స్, 5th యూనిట్ వచ్చేసరికి ఏమో నెట్వర్క్స్, 6th యూనిట్ వచ్చేసరికి కంప్లీట్ థియరీ. ఓకే, ఐ ఎండ్ ద క్లాస్ హియర్. ఈ ప్రాబ్లమ్స్ వరకు నాకు వాట్సాప్ లో ఉన్నాయి, మొత్తం నేను మీకు పంపిస్తాను. ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని ఒకసారి థరో అవ్వండి.